وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں امن و امان سے متعلق اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے شہر میں اسٹریٹ کرائم 30% کم ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ اقتدار انور کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم بیٹھک لگی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں 30% کمی آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا انہیں اسٹریٹ کرائم پر مکمل کنٹرول چاہیے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 2 پولیس اہلکاروں کو شارٹ ٹرم اغوا میں گرفتار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی کہ ان کو ایسی سزا دیں کہ مثال بن جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایڈیشنل آئی جی کو برطرف اہلکاروں کو پرائیویٹ آفس میں رکھنے والے پولیس افسران پر نظر رکھنے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس کے شرکاء کو بتایا گیا کہ کراچی جنوبی زون میں مسلح گارڈز کے ساتھ گھومنے والی 350 گاڑیاں تحویل میں لی گئی۔ ان کا اسلحہ اور لائسنس چیک کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی ہے۔ گھروں کے باہر رائفل کے ساتھ کھڑے گارڈز کو بھی کمپاؤنڈ کے اندر رہنے کا حکم دیا جائے۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ہم سب نے بڑی محنت سے صوبے اور خصوصاً کراچی میں امن قائم کیا، جسے کسی صورت خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پولیس اپنا ہوم ورک کرے۔ انہوں نے عاشورہ اور 14 اگست پرامن طور پر گزرنے پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کو مبارکباد بھی دی۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری ممتاز شاہ، آئی جی سندھ مشتاق مہر، وزیر اعلیٰ سندھ کے پرنسپل سیکریٹری ساجد جمال ابڑو، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ غلام نبی میمن، ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس، ڈی آئی جی شرکی، ڈی آئی جی جنوبی جاوید اکبر ریاض، ڈی آئی جی ایچ کیوز پیر محمد شاہ، ڈی آئی جی غربی کیپٹن ریٹائرڈ عاصم، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد، ڈی آئی جی سی آئی اے نعمان صدیقی، وزیر اعلیٰ سندھ کے ایڈیشنل سیکریٹری فیاض جتوئی نے شرکت کی۔ اندرون سندھ سے بھی پولیس افسران ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ اقتدار انور، سٹی 21۔ اب بات کریں گے عالمی وبا کرونا وائرس کی، جس کی وجہ سے شہر میں اموات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا۔ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس نے 63 افراد کی جان لے لی۔ کیسز کی شرح 12.7% ریکارڈ کی گئی۔ کفایت شاہ کی رپورٹ۔ شہر قائد میں کرونا وائرس کے وار تیز، اموات اور کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ ایک ہی دن میں 63 افراد کرونا وائرس کا لقمہ بن گئے، جو حالیہ دنوں میں شہر میں کرونا سے ہلاکتوں کی بڑی تعداد ہے۔ وائرس سے سب سے زیادہ اموات ضلع شرکی میں ہوئی، جہاں 21 افراد جان سے گئے۔ ضلع کورنگی میں 14، جنوبی میں 9، ضلع غربی میں 7، وسطی میں 3 اور ضلع ملیر میں 3 افراد کرونا کا شکار بنے۔ کرونا کے مثبت کیسز کی شرح بھی 24 گھنٹوں میں 12.7% ریکارڈ ہوئی، جس میں 876 نئے کیسز شامل ہیں۔ محکمہ صحت و کام کے مطابق 1000 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جن میں سے 91 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں۔ ایک اور اہم معاملے کی بات کریں تو کراچی میں اعلان کے باوجود محکمہ صحت کی جانب سے خواجہ سراؤں کی ویکسینیشن کا عمل شروع نہیں کیا جا سکا۔ خواجہ سرا کمیونٹی نے شناختی کارڈ سے محروم خواجہ سراؤں کی جلد ویکسینیشن کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ معاشرے کا نظر انداز طبقہ خواجہ سرا شناختی کارڈ نہ ہونے کے سبب کورونا ویکسینیشن کی سہولت سے محروم ہے۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے کراچی میں خواجہ سراؤں کی ویکسینیشن کے لیے 13 اگست کو نوٹیفیکیشن نکالا، جس پر تاحال عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ کراچی میں جو 18,305 خواجہ سرا جو ہے وہ مقیم ہیں آج دن تک۔ خواجہ سرا کمیونٹی کی رضاکار زہرش کا کہنا ہے کہ کراچی میں ٹرانسجینڈرز کی آبادی 18,000 ہے۔ ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کورونا کی وبا خطرے کا سامنا ہے۔ اس وقت جو کووڈ کی سچویشن ہے وہ اس میں ٹرانسجینڈر بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹلی جو ٹرانسجینڈر کا انٹریکشن ہے وہ جنرل پبلک کے ساتھ ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے خواجہ سراؤں اقلیتی برادری سمیت مختلف کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والوں کی ویکسینیشن کا فیصلہ تو کیا گیا ہے، تاہم اب تک اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ ڈالر کی اونچی اڑان کی بات کی جائے تو ایک دن میں ڈالر 1 روپیہ 8 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 11 ماہ کی بلند ترین سطح 166 روپے 28 پیسے پر بند ہوا۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ درآمدی بل بڑھنے پر ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، جس سے عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ ڈالر مزید تگڑا، روپے کی قدر مزید گر گئی۔ ایک دن میں انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 8 پیسے مزید مہنگا ہو کر 11 ماہ کی بلند ترین سطح 166 روپے 28 پیسے پر بند ہوا۔ ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری ظفر پراشا کا کہنا ہے کہ پاکستان کا درآمدی بل بڑھنے پر ڈالر کی طلب بڑھ گئی ہے۔ ظفر پراشا نے کہا کہ ڈالر مہنگا ہونے سے درآمدی اشیاء کی قیمت بڑھ جائے گی، جس سے عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ پڑے گا۔ یہ جو ڈالر بڑھ رہا ہے، صرف ڈالر بڑھنے سے یہ صرف عام آدمی، یہ صرف یہ نہیں کہ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، اس کے اوپر عام آدمی کے اوپر ہر آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس سے ہر کرنسی بڑھتی ہے، جو بچے باہر پڑھتے ہیں، پٹرول مہنگا ہوتا ہے،
آپ کی ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوتی ہے. اس سے عام آدمی پہلے ہی چیخیں نکلی ہوئی تھی, تو اب تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنا زندگی کا اور سانس کا رشتہ کیسے برقرار رکھے گا. ماہرین کا کہنا ہے کہ 2 ماہ سے کم عرصے میں ڈالر 8 روپے 74 پیسے مہنگا ہو چکا ہے, جس سے پاکستان کے بیرونی قرضوں میں 850 ارب روپے کا اضافی بوجھ بھی بڑھ گیا ہے. جب ریٹ بڑھتے ہیں 1 روپے بھی بڑھے تو پاکستان نے جو 115 ارب ڈالر کے قرضے لے گئے تو 115 ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ تو اگر دیکھا جائے تو 30 جون کو ڈالر کا ریٹ 157 روپے تھا اور آج بڑھ کے 166 یعنی 67 کے قریب پہنچ گئے. 10 روپے بڑھے تو پاکستان کے قرضوں میں بھی خربوں روپے کا اضافہ ہو گیا. اس سے انفلیشن آئے گا, مہنگائی بڑھے گی. ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر بڑھنے سے برآمد کنندگان اور ترسیلات بھیجنے والوں کو تو فائدہ ہوتا ہے, لیکن درآمدی اشیاء پر اضافی رقم کا بوجھ بڑھنے سے مہنگائی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. ڈالر کی اونچی اڑان, مہنگائی کا آنے لگا طوفان. غذائی اجناس بالخصوص مرغی, گوشت, دالیں, چینی اور سبزی عوام کی پہنچ سے کوسوں دور. ہول سیل سطح پر دالیں 5 سے 25 پیسے روپے مہنگا ہونے لگی ہیں. مرغی کا گوشت 220 سے 280 روپے تک جا پہنچا, جبکہ چینی 110 روپے کی ہو گئی, جبکہ سبزیاں روزانہ کی بنیاد پر مہنگی ہو رہی ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں. ڈالر نے اڑان کیا بھری, اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو تو جیسے پر ہی لگ گئے. مرغی کا گوشت ہو, دالیں, چینی یا ہو سبزی, سب کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. ہول سیل پر دالیں 5 سے 25 روپے تک مہنگی ہو گئیں. دال مونگ 10 روپے اضافے کے ساتھ 150 روپے, دال مسور 25 روپے اضافے کے ساتھ 170, جبکہ چنے کی دال 10 روپے اضافے کے ساتھ 145 روپے کلو ہو گئی. چینی کی قیمت بھی مسلسل بڑھ رہی ہے. ہول سیل مارکیٹ میں چینی 102 روپے جبکہ ریٹیل میں 110 روپے کے حساب سے دستیاب ہے. مرغی کا گوشت 220 سے بڑھ کر 280 سے 300 تک جا پہنچا ہے, جبکہ سبزیوں کی قیمتیں بھی مہنگائی میں پیچھے نہیں رہیں. ادرک فی کلو 480 روپے, ٹماٹر 80 روپے کلو ہو گیا ہے. کھیرا فی کلو 80 روپے, دھنیا اور پودینہ فی گٹھی 9 روپے کی بجائے 20 روپے میں دی جا رہی ہے, جبکہ پیاز اور آلو بھی 40 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. کریلا, بند گوبھی کی بھی قیمتوں نے سینچری مکمل کر لی اور 120 روپے فی کلو تک جا پہنچی. لیمو فی کلو 240, لہسن 320 روپے تک جا پہنچا ہے. مہنگائی سے پریشان شہری کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھنے سے زندگی مشکل ہو گئی ہے. حکومتی سطح پر جامع حکمت عملی اور ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں تو ڈالر کی قدر میں کمی کر کے مہنگائی کے جن پر قابو پایا جا سکتا ہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر بسیم افتخار کے ساتھ عادیہ ناز, سٹی 21. چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی کی رسم خلد لاہور میں ادا کر دی گئی. قرآن خوانی اور مجلس اعضاء کا بھی اہتمام کیا گیا, جس میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. علامہ مصطفیٰ مہدی نے سید افضل حسین نقوی کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے دعائیں کی. ماڈل ٹاؤن لاہور میں چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی کی رسم کل ادا کر دی گئی. قرآن خوانی کے بعد مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا. علامہ مصطفیٰ مہدی نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرائی. خدا یہ مرحوم سید افضل حسین نقوی صاحب ولد سید افضل حسین صاحب, خدا اپنی بارگاہ سے لطف خاص سے ان کے تمام گناہان کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما. کل خانی میں گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز, رکن اسمبلی پرویز ملک, بیرسٹر احمد پرویز, خواجہ عمران نذیر, سہیل ضیاء بٹ, عمر سہیل ضیاء بٹ, بلال یاسین, ڈی جی اوقاف طاہر رضا بخاری, پروفیسر حسن عسکری, MNA چودھری سالک حسین, سینئر رہنما پیپلز پارٹی اعتزاز احسن, عزیز الرحمان چند, چودھری اسلم گل, میاں شجاع الرحمان سمیت دیگر نے شرکت کی. کل خوانی کی تقریب میں کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان, ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک, سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل, جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ, بریگیڈیئر محمد شفیع, سید حسین نقوی, مرزا طارق, مولانا فاروق احمد, سابق بیوروکریٹ GM سکندر, وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ, ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل سرفراز احمد کھٹانہ, قانون دان سلیمان اکرم راجہ, سینئر قانون دان تفضل حیدر رضوی, ملک ارشد, ڈاکٹر ندیم الحسن گیلانی, تاجر رہنما نعیم میر, حافظ امیر علی آوان, میاں ابیر خلیل, سید آغا شاہ حسین قزلباش, سید محمد علی, سید عابد رضا, گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری, ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 میاں طاہر, کنٹرولر نیوز UK 44 احمد ولید,
सीनियर सहाफ़ी खालिद कयूम, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी, न्यूज़ कंट्रोलर सिटी 41 हमीद नकीबी, कंट्रोलर न्यूज़ रोही सदाकत शाह समेत दीगर ने शिरकत की। किसुई सदरन गैस कंपनी के बरतरफ मुलाजमीन ने SSGC हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके मुतालिबात नहीं माने गए तो आइंदा का लाहे अमल सख्त होगा। हबीब खान की रिपोर्ट। सुई सदरन गैस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डिनेंस 2009-2010 को कलअदम करार देने के बाद 2000 से जायद मुलाजमीन को फारिग कर दिया। बरतरफ मुलाजमीन ने SSG हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। सुई सदरन लेबर तंजीमों के अहदेदारान ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। उनका कहना था कि MD सुई सदरन ने फैसले की आड़ में कई सालों से काम करने वाले मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। कल तक हम ड्यूटी पे थे, रात गुजरी, सुबह आए और गेट पे पुलिस की भारी नफरी और सिक्योरिटी यहाँ तैनात हो गई और गेट पे उन्होंने लेटर बस चस्पा कर दिया कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं, आपको हमने बरतरफ कर दिया है। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की है इंतज़ामिया ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस से और दीगर जजेस से इस्तदा करता हूँ, मुतालबा करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि काइंडली आप इस जस्टिस मुशीर आलम वाले फैसले पर रिव्यू करें और इस हज़ारों मज़दूरों को मुआशी कत्ल होने से बचाएं। कि आप भी दुआएं लेके जाओ इन मज़दूरों का, तो ये चीज़ पे ज़रा अमेंडमेंट किया जाए, क्योंकि मज़दूर दो रोटी का आसरा होता है, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हजारों मुलाजमीन को बेरोजगार करके उनसे जुड़े लाखों अफराद को मुतासिर किया गया है। उनके मुतालबात नहीं माने गए तो आइंदा का लाहे अमल सख्त होगा। कैमरामैन इमरान खान के हमरा हबीब खान, सिटी 21। स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने निजी स्कूल की बेकायदगियों के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर लिया। वालिदैन का कहना था कि अगर निजी स्कूल्स के प्रेशर के सबब स्कूल खुले और उनके बच्चे वबा का शिकार हुए तो जिम्मेदार निजी स्कूल के मालिकान होंगे। मोहसिन तालपुर की रिपोर्ट। प्राइवेट तालीमी इदारों के मालिकान की बेकायदगियों और मनमानियों के खिलाफ वालिदैन भी मैदान में आ गए। कराची प्रेस क्लब में स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निजी तालीमी इदारों और उनकी कारकर्दगी पर कई सवालात उठाए। तंजीम के सरबराह नदीम रजा ने कहा कि निजी स्कूलों की इंतजामिया ने 1 करोड़ बच्चों को फीस की अदम अदायगी के सबब स्कूलों से निकाल दिया, जबकि 18 माह से बंद पड़े स्कूलों ने सालाना फीसों की मद में 25 खरब रुपए वसूल किए। 18 महीने से वालिदैन के साथ ये हुआ है कि उन्होंने सिर्फ फीसें दी हैं और उनका बच्चा पढ़ नहीं सका है। प्राइवेट स्कूल वो जगह है जहाँ बच्चा फेल नहीं होता है, आपके इल्म में भी है, मेरे इल्म में भी है। 7 दिन स्कूल जाकर बच्चे को A1 ग्रेड मिल जाता है और वो ABCD पूरी नहीं पहचान पाता। प्रेस काउंसिल में शरीक तंजीम के रहनुमाओं का कहना था कि निजी स्कूल मालकान की तरजीहात सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। वालिदैन को इकट्ठा करके अब उनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कौन बैठा हुआ है? उसमें बैठे हुए स्कूल वाले सिर्फ एक लिया है कंज्यूमर साइड से, पेरेंट्स से एक को लिया है। 4 आदमी आपने लिए हुए स्कूल वाले, तो सिर्फ उनके स्कूलों के मसाइल हैं, पेरेंट्स का कोई इशू नहीं है, बच्चों के कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन ने मुतालबा किया कि 10% बच्चों की स्कॉलरशिप, स्कूल की सालाना फीस में बेजा इजाफे और रजिस्टर्ड स्कूल की मंजूर शुदा फीस की पासदारी को यकीनी बनाया जाए। प्राइवेट स्कूल के लिए बेकायदगियाँ हों या फिर तालीम के लिए किए जाने वाले इंतजामात, दोनों सूरतों में नुकसान सिर्फ और सिर्फ तालिब इल्मों का हो रहा है। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ मोहसिन तालपुर, सिटी 21। दीगर खबरों में आपको बताएं कि सी व्यू पर फंसे जहाज को हटाना मिशन इम्पॉसिबल बन चुका है। एक बार फिर जहाज का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होते ही बेनतीजा खत्म हो गया। साहिल पर मौजूद इंतजामिया ने आज फिर आखिरी कोशिश करने का इंदिया दे दिया। अगर ऑपरेशन आज भी नाकाम हुआ तो फिर जहाज को हटाने का काम 8 सितंबर से पहले नहीं हो सकेगा। मज़ीद जानेंगे अयाज राना की रिपोर्ट में। कराची सीव्यू पर फंसे जहाज को निकालने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं। पिछले 1 माह से साहिल पर फंसे जहाज हैंगटोंग 77 को निकालने के लिए रोजाना की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। कभी रस्सा टूट जाता है तो कभी तेज हवाएं और समंदरी लहरें आड़े आ जाती हैं। बुध के रोज भी नाकाम ऑपरेशन का सबब मौसम को ठहराया गया, जबकि वजीर आजम के मुशीर महमूद मौलवी पहले बोल चुके हैं मालिक ने पैसे बचाने के लिए ना तजर्बेकार कंपनी को ठेका दिया। बिल्कुल ये पैसे बचाने की कोशिश करें, मगर वो उनका हक है पैसे बचाना। मगर मैं कहूँगा कि हम उनको इस किस्म से कि भाई देखें ना, अगर प्रॉपर सैल्वेज टीम नहीं होगी तो हम मेरे ख्याल से इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे कैसे।
दूसरी जानिब ज़राए ने दावा किया है अयान शिप ब्रेकिंग कंपनी जो साहिल पर काम कर रही है वो जहाज़ों को स्क्रैप करती है। यहाँ तक कि जहाज़ को निकालने के लिए जो रस्सा और मशीनरी इस्तेमाल की गई वो भी पुरानी निकली, जबकि इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नया रस्सा खरीदना भी गवारा ना किया। एक तरफ अयान शिपिंग कंपनी रकम खर्च करने को तैयार नहीं तो दूसरी तरफ अपनी नाअहली मौसम की खराबी पर डाली जा रही है। अब देखना यह है कि 1 माह 4 दिन से फंसे इस जहाज को निकालने वाली कंपनी इस्तेमाल शुदा सामान से हैंगटोंग 77 को समंदर में ले जाने में कब कामयाब होगी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाजाना, सिटी 21। और रखवाले ही राहजन बन गए। कस्टम एहलकारों के शहर से पकड़ी जाने वाली गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। सरकारी नंबर प्लेट लगी 2 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चोरी हो गईं। मज़ीद तफसीलात के हवाले से आपको अपडेट करें कि कस्टम एहलकारों के शहर से पकड़ी जाने वाली गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद तफसीलात सुहेल शब्बीर से। सुहेल, अपडेट कीजिएगा, ये मुआजरा क्या है? बिल्कुल, देखिए ये कस्टम ने जो है वो इदारे को माले मुफ्त दिले बेरहम समझकर जो है वो लूटना शुरू कर दिया है। कस्टम के 2 अफसरान हैं जिसमें एक का नाम बताया जाता है सईद फारूकी और दूसरे का नाम है शिराज। इन दोनों ने जो है वो कस्टम की पकड़ी हुई गाड़ियां जो नॉन कस्टम पेड गाड़ी पकड़कर ये इदारे में लेकर आए थे उसको जो है वो चला रहे थे और उस पर सरकारी नंबर प्लेट लगाई थी। ये दोनों गाड़ियां जो है वो डिफेंस, क्लिफ्टन और फिरोजाबाद थाने की हदूद से जो है वो चोरी हो गई हैं, जिस पर उनके खिलाफ उनकी चोरी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस एफआईआर में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि कस्टम की नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं और इसको टेम्परेट भी किया गया है। फिरोजाबाद में जो चोरी होने वाली गाड़ी है उस पर सरकारी नंबर प्लेट लगाया है और जो क्लिफ्टन से चोरी होने वाली गाड़ी है उस पर भी सरकारी नंबर प्लेट लगाकर चलाई जा रही थी। ये गाड़ियां जो है इन गाड़ियों की चोरी के शुबे में पुलिस ने एक सलीम नामी शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके हवाले से बताया जाता है कि कस्टम अफसरान ने इस सलीम नामी शख्स से ये गाड़ी बरामद की थी और उसके बाद जो है वो इसको दोबारा गिरफ्तार करवा लिया गया है एवीएसी से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने अपडेट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कराची में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए, शजरकारी मुहिम का हिस्सा भी बने। बिलावल भुट्टो ने सैयद सिबगतुल्लाह शाह और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी से भी मुलाकातें की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बिलावल भुट्टो का शहर में मसरूफ दिन। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने लियारी एक्सप्रेसवे के करीब अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने नसीमा बलोच पार्क के लिए मुख्तस जमीन का दौरा भी किया। इस दौरान वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, कायम अली शाह और निसार खोड़ो भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी पीर पगाड़ा की रिहाइश गाह पहुँचे और सैयद सबकतुल्लाह शाह से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की और सदरुद्दीन शाह और मोहम्मद राशिद शाह से इजहार अफसोस किया। चेयरमैन पीपी झलावन हाउस भी गए, जहां उन्होंने नवाब सनाउल्लाह ज़हरी से उनकी वालिदा और साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत की। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भिट, बाबा और शम्स पीर जजीरों का कश्ती के जरिए दौरा किया। वज़ीर आला ने उनसे 3 साल में 3 जेटीज बनाने का ऐलान कर दिया। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध के मुख्तलिफ जजीरों के दौरे तरक्याती कामों की नवीद सुनाती। मुराद अली शाह ने जजीरा भिट में माहीगीरों से खिताब करते हुए कहा, मेरा हल्का और मेरा घर मंछर झील के पास है। मैं वादा करता हूँ कि इस साल 3 जेटीज बना कर दूंगा। 4 बड़े ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रहे हैं, इससे माहौल को बचाएंगे। ट्रांसपोर्ट पे जा रहा था, मैंने कहा था यार एक हम ब्रिज क्यों नहीं बनाते ताकि ये मसला ही वो आप लोग हमारे साथ बिल्कुल वैसे ही मिले हुए, दिल तो हमारे मिले हुए, लेकिन हम फिजिकली भी ऐसे मिल जाए कि आपको मुझे भी कश्ती पे आने की या तैरने की जरूरत ना पड़े, गाड़ी में बैठ के या पैदल ही आ जाऊं। तो वो भी इंशाल्लाह हम मेरा एक इरादा था कि जजीरों को आपस में कनेक्ट किया जाए, एक प्लान है, वो भी कोशिश करेंगे कि उसको पूरा करें। वज़ीर आला बोले केमाड़ी और शम्सपीर का रोड भी बनाया है। मैं चाहता हूँ कि एक पुल बनाऊं। इन जजीरों को जोड़ने के लिए पुल बनाने के मंसूबे पर काम कर रहा हूँ। मुराद अली शाह बोले जजीरों की लीज के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत दी। इसी साल यानी ये साल हमारा शुरू होता है जून 30 को ख़त्म होगा, उससे पहले ये तीनों जगहों पे हम ये जेटीज बनाए। ये मैं शाह साहब वादा करके जा रहा हूँ, इधर पूरा करना आपका काम है, नहीं तो जिम्मेदार मैं ही हूँ, किसी और पे काम नहीं डालता।
बाबा जजीरे पर खेल का मैदान, पानी की स्कीम, एक आरओ प्लांट देंगे। वजीर आला सिंध के साथ सूबाई वज़रा नासिर शाह, बारी पताफी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, स्पेशल असिस्टेंट लियाकत आसकानी, आसिफ खान, MNA कादिर मंदुखेल और PP रहनुमा हुमायूं खान भी दौरे पर मौजूद थे। इक़्तिदार अनवर, कराची। चेयरमैन सिंध हायर एजुकेशन कमिश्नर डॉक्टर आसिम हुसैन की अहलिया डॉक्टर जरीन हुसैन के एहसाल सवाब के लिए उनकी रिहाइशगाह पर सोइम का अहतमाम किया गया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। डॉक्टर आसिम की अहलिया डॉक्टर जरीन हुसैन का सोएम नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक F में हुआ, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, कायम अली शाह, आगा सुराज दुरानी, शाजिया तामरी, राजा परवेज अशरफ, निसार खोड़ो शरीक हुए, जबकि कयूम सोमरो, जमील सोमरो, हबीबुद्दीन जुनैदी, डॉक्टर खालिद इराकी, प्रोफेसर पीरजादो कासिम, डॉक्टर सैयद इरफान हैदर, वसीम काजी, डॉक्टर तारिक रफ़ी, अनवर मंसूर खान एडवोकेट, अकील करीम डैडी, इमरान चिश्ती, डॉक्टर फरहान अली समेत जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी और अस्पताल के मुलाजमीन समेत दीगर अमायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 66 साला जरीन हुसैन का हफ्ते के रोज तवील अलालत के बाद रज़ा इलाही से कराची में इंतकाल हो गया था और नमाज जनाजा लिंक रोड सुपर हाईवे पर वाक़ जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की जामे मस्जिद में अदा की गई, जबकि तदफीन भी मस्जिद से मुत्तसिल अहाते में की गई थी। एडमिनिस्ट्रेटर कुरंगी साजिदा काजी का कहना है कि आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। साजिदा काजी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी का चार्ज संभालने के बाद मुतहर्रिक हो गईं। तमाम महकमा जाती अफसरान का इजलास तलब करके इन्हें कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी ने शजरकारी के फरोग को अव्वलीन तरजीह करार दिया। हम प्रायोरिटाइज उन पार्क्स को, उन एरियाज़ को करेंगे जहाँ पे कैचमेंट एरिया ज़्यादा है, जहाँ पे लोगों का एक्सेस ज़्यादा है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और जहाँ पे पार्क्स की कमी है, और शजरकारी की भी इंशाल्लाह मुहिम शुरू करेंगे। तो होपफुली आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, ज़ाहिर है ओवरनाइट तो नहीं होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। इजलास के अख्ताम पर म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने बताया कि मसाइल ज़्यादा हैं जिन्हें बेहतर हिकमत अमली के साथ हल कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और इसीलिए आज ये एक मीटिंग की गई थी, क्योंकि अभी मैडम ने भी कल चार्ज लिया है, तो लाजमी सी बात है कि, और ये पूरी टीम अफसरान को यही बावर कराया गया है कि अब ये तमाम मसाइल का जो हम लोग रोना रोते थे कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, इंशाल्लाह मैं और मैडम मिलकर इन तमाम हज़रात को, अपने तमाम HODs को हम फ़ाल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी में फरहमी व निकासी आब का अबतर निज़ाम बल्दियाती सहूलियात की फरहमी में बड़ी रुकावट है, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को महकमा पानी व सफाई को भी मुतहरिक करने का चैलेंज कबूल करना होगा। कैमरामैन अब्दुल कयूम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।